4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक नरवाल का नमस्कार। आप ये देख सकते हैं, ये 5 आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। इनसे 1.5 किलो हेरोइन, 7,88,000 रुपये ड्रग मनी, 2 पिस्टल 32 बोर के, 13 गोलियां, एक कार I-20 जो सफ़ेद रंग की कार है, PB02CQ2272 उसका नंबर है। एक इलेक्ट्रॉनिक जो है कंडे जिस पर ये हेरोइन तोलते थे, एक नोट गिनने वाली मशीन भी इनसे बरामद की गई है। इन 5 के नाम हैं हरपेश सिंह उर्फ जावेद, जो कि थाना कंबो अमृतसर देहाती का रहने वाला है। लोहारका कलां के पास इसका गांव है। सुनील मसीह, जो कि थाना अजलाला का रहने वाला है, इसकी उम्र 21 साल है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, ये भी अमृतसर देहाती ज़िले का रहने वाला है और इसकी लोहारका इसका गांव बताया जा रहा है। इसकी उम्र 26 वर्ष है। जुगल किशोर जो है ये मजीठा थाना में का रहने वाला है। और विशाल गुरमीत सिंह, ये इसकी उम्र 19 साल है। इनके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे कई तरह के खुलासे होंगे। जो हरपेश सिंह है, इसके ऊपर 4 मामले दर्ज हैं। लवप्रीत सिंह के ऊपर 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें 302 NDPC एक्ट के भी शामिल हैं मामले। जुगल किशोर, जिसके ऊपर भी मामले दर्ज हैं, इन सभी के ऊपर मामले दर्ज हैं, केवल एक को छोड़कर। ये जेल से नेटवर्क चलाते थे। ये आप देख सकते हैं कि इनके तार जेल से भी जुड़े हुए थे। जो राजिंदर गंजा और जंडियाला गुरु का रहने वाला है, ये अमृतसर जेल में फिलहाल बंद है। और जो दूसरा है नरिंदर निंदी, ये स्मगलर है, गांव धूलका का, ये पुलिस स्टेशन खलचियां का रहने वाला है। और एक और भी जो सामने आया, उसका नाम मुरिंडा बताया जा रहा है और ये फरीदकोट जेल में है। और जो नरिंदर निंदी है, वो भी फरीदकोट जेल में बंद है। हाँ जी, अमृतसर सिटी पुलिस वालों अलग-अलग टीमां बना के जिस तरीके नाल नशा तस्करी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, इस विच खास तौर पे CIA दीयां टीमां ने जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है, वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन दे नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े स्मगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसदा बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट स्मगलर्स दे नाल जाके जुड़दा है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस स्मगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके स्मगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड के रहने वाला, थाना खलचियां तो। ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है। एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए हैं, जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरभेज सिंह उर्फ जावेद, जो कि 22 साल का, लोहारका कलां दा रहन वाला। सुनील मसीह 21 साल का, बल्लड़वाल अजनाला का रहन वाला। लवप्रीत सिंह हैप्पी, उम्र करीब 26 साल, ये भी लोहारका कलां दे रहन वाला। जुगल किशोर, जो कि तकरीबन 30 साल का, मजीठा एरिया के रहन वाला। तो विशाल
करीब 19 साल ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7,88,000 रुपए ड्रग मनी, भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार I-20 चिट्टे रंग दी जिसका नंबर PB02 CQ 2272 है। 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ एलियस जवेद के उपर 4 मुकदमे हैं, जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे च 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी हैगे। जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया का रहने वाला है, ये उपर भी पहला ND ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनताਰਨ एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा है कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन भी हुई है 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन ये सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए है, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जांदा है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया उस तो ये साबित हुंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे हैं, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। ते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर ते हुण तक जो सामने आया तरनताਰਨ एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसी कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब ते इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों ये जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है। ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक तो आई हुई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो मैनू इस गल की खुशी है कि पब्लिक ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन साडे जो नंबर असी लॉन्च किए है उन्हां ते देनी शुरू की है। उहदे तो आई हुई, उहदे तो उपजी हुई ये इनपुट है। मैं पहला भी कहा सी कि किसी नूं भी कोई इस तरह की इनपुट अपने एरिया च पता लगती है
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੋੜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੈਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ। ਸਰ ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਆ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BPO ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। 3 ਜੀ। 13 ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 112 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 112 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਡਰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਗਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਐਂਡ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੈਡਲਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 9592589112। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 9592589112। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਪਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 5 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਲੀਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ?
ਜੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ है, ਅਸੀਂ सिर्फ ये दसिया गया कि गुप्त सूचना आई है। ये देखिए पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल हैं, इन्होंने कहा है कि किस तरह से आप देखिए कि किस तरह पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 20 लाख ड्रग मनी का इसमें जो है लेन देन भी हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 दिनों के लिए इन आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि काफ़ी इनसे और भी कई राज खुलेंगे कि ये कहाँ से हीरोइन लाते थे, कहाँ हीरोइन बेचते थे, और ये सारा अभी कुछ मामले जो हैं जिन पर पुलिस नज़र रख रही है, बड़े जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको इनकी ओर से, पुलिस की ओर से जनता से सहयोग मांगा गया है। अभी इन्होंने एक नंबर भी बताया है। इसके अलावा आप 112 और पुलिस कमिश्नर विक्रमजीत दुग्गल के फ़ोन पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि समाज से नशे व अपराध जैसी बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।